So very simply, we started with the basic things. That is, what is communication, right? So so far we have defined it in a very simple way. That what do we mean by communication? Because whenever you are trying to learn the presentation skills, we have to know that we are also communicating through presenting something. Presentation is one of the parts of communication, isn't it? Yes. ठीक ना? Presenting something, that means I am trying to communicate. I am trying to communicate with one person, one receiver or multiple receivers, with my audience. Basically, whenever we talk about presentation, it's a special kind of communication. Communication is always done in different ways. Communication may be one-to-one, communication may be over phone, communication maybe with signal signs, with body languages, or with our human languages, communication with written language. But whenever we are talking about presentation, that means audience is involved. তাই না? প্রেজেন্টেশন মানে হচ্ছে আমি কিছু প্রেজেন্ট করছি, মানে কি কারো উদ্দেশ্যে প্রেজেন্ট করছি। So that is also type of communication. I am trying to communication a message or information to my audience. And to do this, you need to be a good communicator. Otherwise presentation তো ভালো হবে না। ভালো কমিউনিকেশন স্কিল থাকলে না প্রেজেন্টেশন ভালো হবে। আর ভালো কমিউনিকেশন থাকার বিভিন্ন ক্রাইটেরিয়া, মানে কী কী থাকতে হয় সেগুলো আমরা আস্তে আস্তে দেখব। বাট বিফোর দ্যাট you need to be a good communicator. That means you need to communicate the message to the audience as a sender. I am the sender. So basically we started with communication process. Before that we tried to learn what is communication. What is communication? Already we know. কি বলা যায় একটু বলেন দেখি সিম্পলি। সিম্পলিফাই করেন, মানে জটিল কোনো ভাষা দিয়ে না। What do you understand? Just say it in your own words. তোমার নিজের মতো করে, আপনার নিজের মতো করে একটু বলার চেষ্টা করেন, তাহলে জিনিসটা বুঝতে সুবিধা হবে। What is communication? Simply একটু এনগেজড হই আমরা সবাই, হ্যাঁ, মানে সবাই মিলে ট্রাই করি। Sending and receiving, talking. Yes, all these are communication. Talking, sending any message, and receiving, sending and receiving. The total process. এটাকে একটা চিন্তা করেন একটা প্রসেস হিসেবে, যে ইউ আর দ্য সেন্ডার মেবি। সেন্ডিং মিনস আমার পক্ষ থেকে আমি সেন্ড করা, যে নিচ্ছে সে তো আবার রিসিভ করতেছে জিনিসটা, তাহলে এইটাও লাগবে এইটাও লাগবে, টোটালটা ইটস এ প্রসেস। কমিউনিকেশনে আই অ্যাম পার্ট, আমি সেন্ড করি, আরেকজন রিসিভ করে, আবার মাঝখান দিয়ে কোনো একটা মাধ্যম থাকে, অথবা পাওয়ার পয়েন্ট থাকে, অথবা আমি শুধু বলি, অথবা আমার বডি ল্যাঙ্গুয়েজ কিছু কাজ করে, তাই না? তাহলে আমরা এগুলো সব মিলে কি টোটাল প্রসেস অফ কমিউনিকেশন। That means transforming or transmitting a message to the receiver from the sender. So in that case we told you that communication, there is a sender and there is a receiver. Receiver means receivers, maybe also receivers, multiple, many receivers. ধরে নিলাম একটা একটা করে। So sender sends the message through the channel. And receiver receives the message, and sometimes there are some barriers. এগুলো আমরা আস্তে আস্তে দেখব। ব্যারিয়ার্স, কমিউনিকেশন আবার ব্যারিয়ার্সও থাকে, ওই যে সাউন্ড, লাইট, অনেক থাকে, বাধা থাকে। And sending the message, this is also called encoding. The sender encodes the message, তাই না? এই ওয়ার্ডটা এই যে এটা এনকোড করা মানে কি, সেন্ডার সেন্ডস দ্য মেসেজ, সেন্ডার এনকোডস সামথিং ফর দ্য, আমি যদি এখানে প্রেজেন্ট করি, আমি এনকোড করতেছি কিছু একটা অডিয়েন্সের জন্য, আপনারা ওটা কী করবেন? ডিকোড। তাহলে এটা আমরা এই পর্যন্ত তো মোটামুটি ভালোই পারি, তাই না, ওই যে প্রসেসটা। সো দেয়ার আর ডিফারেন্ট টাইপস অফ কমিউনিকেশন, different processes of communication, and basically we have tried to learn two types. Primarily we have tried to understand two types: verbal communication and non-verbal. এগুলোতে আমরা কি বলেছিলাম? So do you understand the sequence? এই প্রত্যেকটা কোর্সে কিন্তু একটা ম্যাপিং এর মতো না জিনিসটা, আপনার মাথায় ম্যাপিংটা থাকতে হবে, শুরু কিভাবে হলো, তারপরে কি কি কন্টেন্ট, তারপরে কি, না হলে আপনি তো প্রেজেন্টেশনও ভালো করতে পারবেন না, তাই না? এইটার বিষয়েও যদি প্রেজেন্টেশন দিতে বলা হয় যে হোয়াট
content so far we have covered, কি আমরা কভার করছি গত দুইটা একটা ক্লাসে, সেটাও একটা যদি বলা হয় যে সুন্দর করে একটু বলেন তো, টপিক কিছু পড়াতে হবে না, কি পড়ানো হয়েছে খালি এটা বলবেন। দিস ইজ অলসো কাইন্ড অফ প্রেজেন্টেশন না, অ্যান্ড সবার কি ওই 2 মিনিটে একই রকমভাবে বলতে পারবে কি পড়ানো হয়েছে, কেউ সুন্দরভাবে গুছিয়ে বলবে একটার পর একটা সিকোয়েন্সিয়ালি ম্যাপিং করে ফেলতে পারবে যে এটা পড়ানো হয়েছে তারপরে এটা। সো মানে আমরা সবসময় আসলে প্রেজেন্টেশনের মধ্যেই আছি, ইন দিস ওয়ে অর দ্যাট ওয়ে, ঠিক কিনা? দেন ভার্বাল অ্যান্ড নন ভার্বাল কমিউনিকেশন, হোয়াট ডাজ ইট মিন? ভার্বাল যেটা হচ্ছে আমি আগে থেকে দেখে আসবো, মানে মাথা থেকে যেটা বলবো। ভার্বালি স্যার যে আমরা বলতেছি সেটা আর হচ্ছে এটা হচ্ছে নন ভার্বালি, যেটা আপনি মুভমেন্ট করতেছেন এটা হলো নন ভার্বাল। Yes. নন ভার্বাল যেটা দেখে দেখে বলতে হবে। Yes, through languages. And this one? মোশন, ইশারা, মুভমেন্ট, মোশন, All types of movements, body language, expressions, non-verbal, not directly through the language. So verbal and non-verbal. আমাদের তো আরো অনেক কিছু ওখানে ইয়া আছে, বেসিক আন্ডারস্ট্যান্ডিং। ক্লিয়ার? আরেকজন বলেন, কেউ একজন বলেন ভার্বাল নন ভার্বালটা একটু। ভার্বালটা হলো যে আমরা যেটা হলো আপনার কাছ থেকে শুনতে পাচ্ছি বা যেটা আমরা দেখতে পাচ্ছি বা কি করতে পাচ্ছি ওটা হলো ভার্বাল, মানে Meaning is understood through words, through sentences, right? জি স্যার। You can see the sentences or you can listen to me, what I mean by this. আর নন ভার্বাল হলো এটা বলার ক্ষেত্রে আমরা যে হাত নাড়াচাড়া করতেছি, মুভমেন্ট করতেছি, এক্সপ্রেশন দিচ্ছি, এটা হলো নন ভার্বাল। Good, but there is a gap. There is a gap. The communication is done, verbal is fine, but this is Bangla verbal. I sometimes want English verbal. So the same thing, can we try to just do it in English so that it becomes English verbal, right? Verbal is fine, but as this is the kind of, we are trying to increase our skills, right? Presentation skills, and the common language is English. English is the most common language in the world, right? And most important nowadays. So let us try to do that. And I told you that this class is an opportunity to interact, to practice. মানুষজন অনেক সবার সাথে হয়তো ইন্টারাকশন সবসময় হবে না, বাট অ্যাট লিস্ট ইউ ক্যান ট্রাই টু ডু ইট। মাঝে মাঝে যখন জিজ্ঞেস করি একটু বলার চেষ্টা করেন। হ্যাঁ, আমি না হয় একটু মিলাই ঝিলে বললাম, আপনারা একটু চেষ্টা করবেন না করে। ওকে, সো কমিউনিকেশন প্রসেস, টাইপস, ডিফারেন্ট টাইপস, রিটেন কমিউনিকেশন এসে অনেক কিছু আছে, বাট বেসিক টাইপস ভার্বাল অ্যান্ড নন ভার্বাল। আরেকজন একটু বলেন, একটু চেষ্টা করেন, ম্যাডামদের মধ্যে থেকে একজন বলেন, সামনের ম্যাডাম বলেন। ওকে, হোয়াট ইজ কমিউনিকেশন? Communication means a message transmitting to receiver, sender to receiver. Good. Do you understand? Yes. She has found a different ways of defining what is communication. Communication means, আমি একটু আগে বললাম communication is the process, সে বললো communication means the message, transmitting the message from the sender to the receiver. সুন্দরভাবে বললো না? Concept is very clear. How do you write it? It depends on you, in your own words. কেউ যদি বলে communication is defined as, communication কিভাবে সংজ্ঞায়িত করা যায়? হ্যাঁ, communication can be defined as the process, হবে না? তার মানে কি, এটা যে কমিউনিকেশনের ডেফিনেশন, হোয়াট ডু ইউ আন্ডারস্ট্যান্ড, ওই যে আমাকে বোঝাতে পারলেই হবে যে আপনি বুঝছেন। সো কমিউনিকেশন ইজ দ্যাট। সো হোয়াট আর দ্য এলিমেন্টস ইনভলভড ইন দ্য কমিউনিকেশন প্রসেস? Communication process, two type of process. না, ওই যে মাঝখানেরটাতে এখন আসেন, প্রসেস। Process, channel, সো ডিফারেন্ট এলিমেন্টস বলতে পারি এগুলোকে আমরা, যে হু আর ইনভলভড, হোয়াট আর দ্য ডিফারেন্ট এলিমেন্টস, মানে কি তার অংশগুলো কি কি, মানে সেন্ডার একজন একটা এলিমেন্ট, রিসিভার একজন, চ্যানেল একটা এলিমেন্ট, ব্যারিয়ার্সও থাকতে পারে ওর মাঝে, আর কিছু ইম্পর্টেন্ট টার্মস আছে এখানে, ফর এক্সাম্পল এনকোডিং, ডিকোডিং, এগুলো তো, তাহলে এগুলো আমাদের ওভারঅল কমিউনিকেশন প্রসেসের এলিমেন্টস, রাইট? হোয়াট ইজ ইউর নেম? Umme Habiba. উম্মে হাবিবা ম্যাডাম মনে হয় পড়াশোনা করে, তাই না? মনে বোঝা যাচ্ছে রেগুলার। হ্যাঁ, ঠিকই চিনছি তাহলে। ওকে, থ্যাংক ইউ ম্যাডাম। আমরা এই দিক থেকে একজন একটু শুনি, বলেন কেউ, মানে গত ক্লাসে ছিলেন এরকম কেউ একজন বলেন, যে কেউ বলেন, সবাই ছিলেন না নাকি? হ্যাঁ, এখন আসছেন আজকে?
মানে আজকে আসছে, আগের ক্লাসে ছিল না, এটা খুব আজকে জোর দিয়ে বলতেছে কেন, কারণ জানেন যাতে বলা না লাগে। কিন্তু এটা তো একটা নেগেটিভ খবর, তাই না? এটা একটা আস্তে আস্তে একটু মানে না স্যার আসি নাই বা একটু ইয়াবা, কিন্তু এখন যেহেতু বলার ব্যাপার আছে তাহলে আমরা এক্সক্লুডেড। আচ্ছা এমনি শুনি একটা, এতক্ষণ এই উনি আসছিলেন, আমি চিনি ওনাকে, বলেন আপনার নাম কি? শফিক ভাই। ওকে, আপনি শুধু বলেন ওভারঅল আমরা কী কী পড়ার চেষ্টা করছি এটা বলেন, ইন ইংলিশ, ভার্বাল, ওভারঅল। হ্যাঁ, আইডিয়া দেন একটা, তাহলে ওনাদের সুবিধা হবে। শফিক ভাই, ইফ ইউ ডোন্ট মাইন্ড ক্যান ইউ কাম হিয়ার? হবে? শিওর? আমাকে একটু আপনাকে এখানে আসতে দেখলে ভালো লাগবে, আসেন না? আরে চলে আসেন, আরে সাপোর্ট দেন না কেন? হ্যাঁ, ইটস কি ওয়ান কাইন্ড অফ প্রেজেন্টেশন। সেটা করে এটা সমস্যা হ্যাঁ না, এই যে তাহলে তো মানুষ ঠিকই চিনছি। হ্যাঁ অবশ্যই টিচার স্যার নেন, লাগলে এটা so far whatever we have covered. We can see that what do you mean by communication and how many kinds of communication and communication process and communication verbal and non-verbal. At first, what do you mean by communication? The communication in communication meant by process the sender to receiver and communication process Yes, and sender receiver middle point, the encode there is a channel. barrier encoding when the receiver receive sender message, the decoding message. The sender encodes, that means he sends. Encoding means sending the message, pass করে দিল। আর আন্ডারস্ট্যান্ডিং যেটা পার্ট, ওটা হলো এনকোড করা, বোঝা, আন্ডারস্ট্যান্ডিং। And there are basic two types of verbal and non-verbal. Verbal is the communication, truly verbal, truly whenever we have languages, language. meaning Non-verbal is word by word, sentence by sentence. হ্যাঁ, অ্যাটেন্ডেন্সটা নিয়ে নেন। and non-verbal example, ইশারা ইঙ্গিত যেটা এই যে আপনার সুন্দর হাসি, হ্যাঁ আপনার এই সুন্দর হাসিটা, এটা তো নন ভার্বালের পার্ট নাকি? হয় না অনেক সময়? এক্সপ্রেশনস, ফেশিয়াল এক্সপ্রেশন, বডি মুভমেন্টস, বডি ল্যাঙ্গুয়েজেস, body language. এভরি নন ভার্বাল, ইউর এভরিথিং। ল্যাঙ্গুয়েজের বাইরে অনেক কিছু আমরা ইউজ করি, সেগুলো হলো নন ভার্বাল, রাইট? শফিক ভাই, থ্যাংক ইউ, গুড। তালি টালি নাই, মানে এত এত সুন্দর একটা কাজ করলেন, থ্যাংক ইউ। নেক্সট, সো সবাই দিছে নাজমুল আসেন, আপনি শুধু ওই নামগুলো লিখবেন। গত ক্লাসে আমরা যে উই হ্যাভ কাভার্ড দ্য টাইপস, ইয়েস মেথডস অ্যান্ড টাইপস, ওই যে কয়টা ছিল? চারটা হ্যাঁ লেখেন, টাইপ ছিল চারটা মেথড শুধু নামগুলো একটু বলবেন আর লিখবেন। সো দিজ আর দ্য ডিফারেন্ট মেথডস এন্ড টাইপ টাইপস। ফার্স্ট অফ অল আপনি টাইপগুলো লেখেন, অনেকে লেখা আছে কোথায়। টাইপগুলো কী কী কয়টা ছিল? এন্টারটেইনিং, ফর এন্টারটেইনিং পারপাসেস, কোনো একটা আমরা দেই, কমিউনিকেট করি, তাহলে স্পিচের এগুলো। বেসিক টাইপস অফ স্পিচ ওই চারটা।
4. Entertaining, informative, then demonstrative and persuasive. Entertaining, informative, demonstrative and persuasive. And the methods, What are the basic type of speech? whenever we are giving any speech, what might be the different methods? Sometimes we do it without any preparation, instantly করি আমরা অনেক সময়। এগুলো কিন্তু পোর্টালে দেয়া আছে। যার মানে পোর্টালে তো অনেকেই আছেন, মানে কয়েকজন হয়তো নাই, যারা পোর্টালে আছেন তারা প্রয়োজনে আপনাদের ফ্রেন্ডদের সাথে যারা পোর্টালে ঢুকতে এই মুহূর্তে সমস্যা তাদের সাথে হোয়াটসঅ্যাপে শেয়ার করতে পারেন। পারসুয়েট করা, কোনো কিছু একটু কনভিন্স করা, বোঝানোর চেষ্টা করা। হ্যাঁ, আপনি কোনো কিছু মানাইতে চাচ্ছেন, এরকম কিছু করা। টাইপ পারসুয়েসিভ, PERSUASIVE। So can you read it? মাঝখান থেকে একজন পড়েন, দেখা যাচ্ছে? পড়েন ভাই আপনি। আর আপনি তো একবার পড়ছেন, আরেকজন। এন্টারটেইনিং, ইনফরমেটিভ, ডেমনস্ট্রেশন থেকে ডেমনস্ট্রেটিভ, পারসুয়েসিভ। Next, what are the different methods of speech? Impromptu, extemporaneous, speaking from manuscript, speaking from হবে এটা, and speaking from memory। না, from m লাগালে কি হবে দেখেন, লেখেন m লেখেন। এখন ঘটনা তো অন্যরকম ঘটে গেল। লেখেন, দুইটা ওয়ার্ড নিচে লেখেন। নাজমুল ভাই এখানে লেখেন, নিচে নিচে ওখানে থাকো, এখানে লেখেন FORM। আপনারটা লেখেন FORM, এইটাও শেখার বিষয় তো, তাই না? এটা ভুল তো হয় আমাদের। আর লেখেন FROM। ওয়ান ইজ ফর্ম ফিল আপ করি আমরা, দ্য আদার ইজ ফ্রম, রাইট? তাহলে এইটা কিন্তু গন্ডগোল হয় অনেক সময়, আমরা কিন্তু পাকায় ফেলি অনেক সময়। এই ফর্মের আরও মিনিং আছে আপনাদের সায়েন্সে বা ইঞ্জিনিয়ারিং। ফর্ম মানে কোনো কিছু গঠন করা, ফরমেশন অফ সামথিং, এই ফর্ম। এটা আবার ওই যে আমাদের ফিল আপ করা ফর্ম, এটাই। আর ফ্রম থেকে, হতে। সো এটা হবে এটা, না? মেথডস অফ স্পিচ, ডিফারেন্ট কাইন্ডস অফ স্পিচ। FROM, গুড গুড। ওকে, পড়েন, আপনি পড়েন প্রথম ওই যে মেথডস পড়েন। কি নাম আপনার? আবু সাইদ ভাই পড়েন। ইমপ্রম্পটু, ম্যানুস্ক্রিপ্ট মানে স্ক্রিপ্ট আর কিছুটা লেখা থাকে, মেমরি মানে মাথা থেকে। সো impromptu is instantly. For example, I told you, just say something about yourself, right? That is your, আসেন আপনি আসেন সামনে, আপনারা দিয়ে শুরু করেন। আপনি গত ক্লাসে খুব রেডি ছিলেন। ওকে, প্লিজ ইন্ট্রোডিউস yourself in just 1 minute. My name is Fahim Miyaji. I live in Demra, Dhaka. I come from Chatpur, Mokla Uttar.
job, Medicom International as a service engineer, R&D. Anything else you want to share? কিছু বলতে চান? Okay, thank you. Okay, thank you very much. This is an impromptu speech. Without any preparation, he didn't know that I am going to ask him, and he didn't have any kind of notes. He just came here and whatever he can, he just delivered. এটা কি আমাদের impromptu? আর দু একজন impromptu করবেন? কেউ দু একজন? সবারই দরকার এগুলো, তাই না? সবারই করা আছে স্যার। হ্যাঁ, সবারই করা উচিত, আসলে সত্য কথা। আর এই জিনিসটাই আমি চাচ্ছিলাম আপনাদের যে প্লিজ ট্রাই। যারা নতুন আসছে তারা করে। হ্যাঁ, নতুন আসছে না, না এটা তো আর নতুন পুরাতন নাই। এখানে আবার গত ক্লাসে আসা লাগে না, ওটা না আসলে হয়। আসছিলেন গত ক্লাসে? না স্যার। এই তাহলে আপনি পারবেন, আসেন আসেন। আরে এমনি বলতেছি, এটা সবারই এটা এমনি দরকার, এমনি গত ক্লাসে আসা না আসা ওটা ব্যাপার না। প্লিজ যান, ওখানে যান। আমি কি সবসময় সামনে থাকবো? Yes, hot seat. You look better in camera. Start. Introduce yourself. Dear friends, my name is Sajjad. I am from district Bogura. Now I am living Wireless Moakali, Bonani. I am working in United Group, GCP, Gulshan Center Point, Gulshan 2. Everybody is looking at him, right? So, finally, you should thank the audience. Thanks again. এত দেয় না। God bless you. Good, thank you. Okay, so finally, thank you very much. Thank you for listening to me. Thank you. শুধু এটা বললো মোটামুটি আপনি ফিনিশিংটা বোঝা গেল যে শেষ। I am from Bogura or I come from Bogura, that is enough. ওই যে যখন বলতেছিলেন কোন ডিস্ট্রিক্ট, ওইটা বোঝা যাবে যে good. Sometimes I will ask you this kind of things, right? Instantly, impromptu. Next, extemporaneous. What is this? Well prepared. As like impromptu. Well prepared, and you have taken some notes. হ্যাঁ, কোনো একটা কিছু পয়েন্ট লিখে নিয়ে আসছেন যে হ্যাঁ বলতে যেহেতু হবে আমি একটু কিছু একটা মাথায়, হ্যাঁ একটু বুলেট পয়েন্ট কিছু নিয়ে যাই, দু একটা পয়েন্ট নিয়ে যাই, বা দু একটা মাথায় কিছু চিন্তা করি, এইভাবে শুরু করব। মানে পুরোপুরি মুখস্থ না, আবার পুরোপুরি দেখেও না, পয়েন্ট নিয়ে যাওয়া। দিস ইজ কল্ড এক্সটেম্পোরেনিয়াস। এরকমগুলোই সাধারণত বেশিরভাগ সময় হয়, এইটাই বেশিরভাগ সময় হয়, এবং এটার প্র্যাকটিসটা রাখা দরকার বেশি করে, কারণ অল্প একটু নোট নিয়ে যাতে বলা যায় আর কি ওভারঅল জিনিসটাকে। Pre-planned. And the next one is speaking from manuscript. That is totally reading from the script. একেবারে as it is, তাই না? স্ক্রিপ্ট দেখে দেখে যেভাবে আছে সেভাবে পড়া, এখানে কোনো অন্য কিছু করার সুযোগ নেই। And speaking from memory, that means no script, nothing, no notes. For example, I am just walking, I have no notes, nothing with me, no guideline, no slide, কোনো পাওয়ার পয়েন্ট স্লাইডও নাই, আমি হয়তো হাঁটতেছি, চলতেছি, বলতেছি, স্পিকিং ফ্রম দ্য memory. And in this case I can use I can make the maximum utilization of my body language, because whenever you have nothing to see or you are not looking at the slide or board, মানে ওইগুলো তো বাধা দেয় অনেক সময়, তাই না? এই বোর্ড দেখতেছি বা এটা কোথায় গেলো, হারালো নাকি, বা মোবাইল থেকে এরম করা, সেগুলো কোনোটাই নাই। আই এম রেডি উইথ মাই মেমোরি ফ্রম মাই ব্রেন। আই এম জাস্ট ইউজিং মাই জেস্চার মিনস, জেস্চার কথাটা বডি ল্যাঙ্গুয়েজের যেগুলো First and last, as like say, the impromptu and speaking from memory. Speaking from memory, you are planned. You have planned to say something. You are well planned. You are well prepared. মেমোরি থেকে বাট আপনি প্রিপারেশন নিচ্ছেন ইনস্ট্যান্টলি, আপনাকে কেউ বলে নাই আপনার কালকে একটা প্রেজেন্টেশন দিতে হবে, আপনি জানেন। দ্যাট ইজ দ্য ডিফারেন্স বিটুইন ফার্স্ট অ্যান্ড দ্য লাস্ট ওয়ান। ফার্স্টের ওয়ার্ডটা উনি জানতো না যে ওনাকে আমি জিজ্ঞেস করবো,
উনি এসে সাডেনলি দিয়ে দিল। আর আমি বলে দিলাম আপনাদেরকে যে আগামীকালকে দেয়ার ইজ এ প্রেজেন্টেশন, দিস ইজ দ্য টপিক অর দিস কাইন্ড অফ থিংস উইল বি ডিসকাসড অ্যান্ড ইউ প্রিপেয়ার ইউর সেলফ, বাট কোনো কিছু সাথে নেওয়া যাবে না, কোনো বোর্ড না, কোনো নোটস না, কিচ্ছু না, আপনাকে এইভাবে বলতে হবে না দেখে। তাহলে ওইটা হবে আপনার ওই যে স্পিকিং ফ্রম মেমোরি বাট প্রিপেয়ার্ড। ঠিক আছে, বোঝা গেছে ডিফারেন্সটা? সো এইটা গত ক্লাসে আমরা একটু আলোচনা শুরু করেছিলাম, আজকে অনেকে আসে না, এই জন্য পুরো জিনিসটা আবার কভার করলাম। নাও মানে কেউ যেন নো ওয়ান শুড মিস এনিথিং অর শুড বি ইন অ্যান আইল্যান্ড, যে আমি তো আর কারোর সাথে কানেক্টেড না, কিছুই থাকতে সব কিছু কানেকশন করে দেওয়ার চেষ্টা করতেছে। ট্রিপলির লোকজন কানেকশনের ব্যাপারটা আছে তো। ওকে, আর লেটস ট্রাই টু ডু সামথিং এলস।